قرة أعيننا نور بن محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي بدر الله الصالحين مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف جميع أولاد سيدنا أبو بكر سكن مرمح الله سيدنا عبد الله سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن أبي بكر العدوس أبو بكر بن عبد الله العدوس العادي شيخ أبو بكر سكن عبد الرحمن شيخ أبو بكر سكن أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن جمل الليل محمد بن علي مولى عديس أحمد بن البجهدب سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم عقيل بن سالم سيدنا حسين بن شيخ أبو بكر بن سالم حامد بن شيخ أبو بكر بن سالم المحضار بن شيخ أبو بكر بن سالم جميع أهلنا تجمعين قطب الأنفاس والأقلاص مولانا النبراس القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله بارا سالم بن عمر حسين بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى قطب الإرشاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروهم حسن بن عبد الله الحداد وأخواني وأصولهم وفروهم ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي محمد بن زين بن سميد عمر بن زين بن سميد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقي ثم إلى الحبيب محمد بن عمر طه صافي السقاف ثم إلى عمر بن عبد الرحمن البر وأصولهم وفروهم علي بن حسن العطاس بن علي بن حسن العطاس علي بن يهود بن علي بن حسن العطاس ثم إلى رهبي بكر بن عبد الله العطاس صالح بن عبد الله العطاس محمد بن صالح العطاس ثم إلى محمد بن جعفر العطاس ثم عبد الله بن عبد العطاس بأحمد بن حسن العطاس عبد الله بن حسن العطاس أصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله وما أحاطت من عبادك الصالحين خصوصا في هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العدوي عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى الحبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بن علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن علي بن حسين العطاس حسين بن علي العطاس ثم إلى الحبيب سالم محمد بن جندان بن نوفل بن سالم محمد بن جنان بن عمر محمد بن هود العطاس سالم عمر محمد بن هود حسين بن عمر محمد بن هود العطاس بن اخواني مسولهم وفروهم محمد بن احمد الحداد بن القادر محمد الحداد بن محسن محمد العطاس ثم الى ربي بن احمد بن قلبي بن احمد بن قلبي الحداد بن جعفر بن طلحه الحداد عبد الله بن جعفر بن طلحه الحداد سالم بن طلحه الحداد شيخ بن سالم بن طلحه الحداد بن شيخ بن سالم العطاس بن عبد الله بن حسين شامي العطاس بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر السقاف علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى جدي عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس بن سالم محمد العطاس سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن علي بن عبد الله بن سالم العطاس محمد بن حسن عدو شريفة بن سلم العطاس شريفة رقية بن سلم سلم منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوح بن محمد بن غازي الحامي وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى محمد شفيق بن محضار بن شهاب وأصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم الأرواح وجه طه بن هجي نعيمي هجي هارون بن هجي نعيمي هجي محمد الساسي وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذا البلد خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. Baca, Hafid nggak datang. Sampai mana kemarin? Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syekhul muallif rahimahullahu ta'ala وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدني
Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wa mashrab as-safi hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana ilmika al-wasi' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala radhiyallahu ankum wa'lam anna an-nasa thalathatun 'abdun qad anaba ila rabbih wa atma'annat nafsuhu bih wa angasha'at dhulumatu syahawati bi isyraqi anwari gurbih falam tabqa lahu laddatun illa fi munajatih wala rahatun illa fi muamalatih fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan wa khawfuhu ta'ziman wa haibatan wa abdun la ya'man ala nafsihi min at-taga'ud anil ma'murat والركون إلى المحظورات والذي ينبغي لهذا العبد استواء الخوف والرجاء حتى يكون كجناحي الطائر وقال عليه الصلاة والسلام لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وهذا حال أكثر المؤمنين وعبد قد غلب عليه التخليط واستولى عليه التفريط فاللائق به غلبة الخوف عليه لينزجر عن المعاصي إلا عند الموت فينبغي أن يكون رجاؤه غالبا على خوفه. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Muzaharah lirraghibina minal mu'minin as-suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam pembahasan di akhir-akhir kitab beliau tentang maratibul yakin atau thamaratul yakin, kedudukan orang-orang ahli yakin. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahannya untuk meniti jalannya orang-orang ahli yakin sampai derajat ilmil yakin, ainil yakin, haqqil yakin. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kita di setiap tingkatannya at-tamkin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita telah dengarkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dua di antara maratibul yakin, al-khawf war raja, yaitu kedudukan keadaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan raja, harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya maknanya adalah mengenal hati kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keperkasaannya dan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk-makhluknya dan mempunyai keras balasannya, pedih siksanya, yang Allah kecam orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan melawan perintahnya. Sehingga dari hati yang sudah mengenal makna-makna tersebut, timbullah keadaan yang dinamakan wajal. Dinamakan pula dinamakan juga dengan khauf. Getaran yang dinamakan dengan rasa takut. Dorongannya bukan sekedar perbuatan. Orang bisa takut dari apa aja. Dorongannya bisa macam-macam. Takut dengan bosnya, takut dengan juragannya, takut dengan gurunya, takut dengan macam-macam yang ada di otaknya. Takut dengan setan, takut dengan hantu, takut dengan jin. Macam-macam manusia dorongannya, takutnya. Itu hanya makna takut yang sifatnya hanya di zahir badan kita, di pikiran kita. Yang dimaksud dengan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menumpuk dari amalan-amalan badaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
Allah berikan kekuatan cahayanya di dalam batin kita, sehingga bergetar dengan keagungan Allah, keperkasaan Allah, faham dengan maha kayanya Allah dari kita, dari seluruh makhluknya, dan keras balasan dan pedih adabnya. Yang itulah timbul dari hati seorang hamba yang sudah diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan keadaan, atau orang-orang sekarang bilang sahibul hal atau sahibul ahwal. Orang-orangnya dia bukan lagi memperhatikan amaliyah zahir badannya, tapi mereka cenderung memperhatikan amaliyah batinnya, yaitu hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikirannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dilatih sampai benar-benar dia faham, mengerti tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirasakan di dalam batinnya, gejolaknya, getarannya yang luar biasa, sehingga menjauhkan dirinya dari segala kemaksiatan, segala kesalahan, segala khilafan, segala dosa dengan semaksimal mungkin yang dia miliki dari kekuatan badaniyahnya. Pertama, kita melakukan amalan kita dengan badaniyah kita aja. Itu orang awam. Orang-orang awam ngamalin sekedar amalan badaniyah kita, gerakan badan aja. Tapi otaknya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Sampai dia terbiasa dengan amalan badaniyahnya, Allah kasih kekuatan di dalam batinnya, hatinya, cahaya iman yang mulai mengontrol gerak-geriknya, perbuatannya, perkataannya, dilatih dengan kekuatan dari batinnya, yaitu hatinya, sehingga tidak melakukan segala sesuatu kecuali sudah dia uji dulu, dia pikirin dulu, dia renungin dulu, dia mantepin dulu, disesuaikan dulu, dia timbang dulu dengan gaidah-gaidah syar'i, sehingga dia beramal bukan hanya sekedar ikut-ikutan asal-asalan. Tapi orang-orang awam kebanyakannya ikut-ikutan doang, asal-asalan, maka sembahyangnya, ibadahnya, zikirnya nggak ada pengaruh kuatnya. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, akan memancarkan tadi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya di dalam hatinya. Dia mulai merasakan nikmat, merasakan di dalam amalnya perubahan yang signifikan di dalam ibadah-ibadahnya, amaliyahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama cenderungnya dalam keadaan kepepet, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Nah, itu dia mulai ada getaran-getarannya dia. Itu yang awal-awal begitu. Gak setiap saat waktu dia puncak di dalam memahami makna khaufnya, rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi timbulnya kadang-kadang rojaknya ketika di dalam majelis, takutnya ketika di dalam majelis, ketika dengar nasihat, ketika dengar ceramah, ketika dengar zikir, ketika dengar maulid, itu gejolaknya lebih kuat. Karena di situ tempat dituang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, sehingga imannya bertambah cahayanya, bertambah cahaya di dalam hatinya, bertambah tunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari getaran-getaran hatinya yang dinamakan tadi al-khawfu war-raja. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mengosongkan diri kita, amalan-amalan kita dari keadaan-keadaan kaum al-arifin, kaum as-salihin, kaum ahlil yaqin, yang mereka menikmati di dalam segala aspek kehidupannya, muamalahnya dengan Allah, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang nih kita diajak oleh Habib Abdul Haddad mengetahui orang-orangnya sekarang. Ada 3 kelompok dari hamba Allah yang punya kualitas yang berbeda di dalam rasa takutnya dan dalam harapannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna an-nasa thalathatun. Ketahuilah
bahwasanya manusia itu terbagi 3 bagian. Abdun qad anaba ila rabbih, seorang hamba yang sungguh dia telah kembali kepada Tuhannya. Allah perintahkan kita wattabi sabila man anaba ilayya, ikuti jejak orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Nah, ini orang-orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah asyik nikmat, dia terus taubat dengan Allah, terus rujuk dengan Allah, terus kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keinginan-keinginan terlintas dalam pikirannya bahkan kepada hal yang makruh. Kata Imam Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ma fa'altu makruhan wala hamamtu biha. Aku enggak pernah mengerjakan yang makruh, bahkan enggak ada sama sekali terlintas pikiran untuk melakukan hal yang makruh. Nah, ini orang-orang yang hidupnya di dalam kenikmatan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu rujuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu terlatih dari mulai kecilnya sudah begitu keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diajarin syariatnya Allah, ajarannya Rasulullah, adabnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, terbina, terbentuk di dalam hatinya karakter yang dinamakan al-khuluq. Ya, dinamakan akhlak kalau kita bilang jamak dari kata khuluq. Hayatun rasikhatun fin nafs, tasuduru minha af'alun jamilah bisuhulah. Perangai yang ada di dalam diri seorang hamba yang membuat mudah dia melakukan segala amalan-amalan kebajikan. Nggak pakai dipaksa lagi, nggak pakai ribet lagi, nggak pakai susah lagi. Nyaman dia. Kenapa? Sudah jadi perangai, ya, sudah jadi karakter. Dengan spontanitas saja dia melakukan amalan-amalan kebaikan, sudah terlatih. Sudah makluf dia. Sudah terjinakkan hawa nafsunya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nafas idza alifat khairan alifat wa idza alifat syarran alifat. Nafsu kita kalau dibiasain yang baik dia jadi baik, kalau dibiasain yang buruk dia jadi buruk. Nah, dibiasainnya itu dari kapan? Dari mulai kecil. Dari mulai dia umur sebelum tamyiz bahkan. Nah, dari kecil udah dididik, diajarin. Saya sering katakan, kita kalau dengar sirahnya, biografinya para pembesar-pembesar solehin, dari umur kecilnya udah terjaga dia. Bahkan sebelum lahirnya aja udah dijaga tuh. Di rahim ibunya udah penuh dengan cahaya dia. Ibunya baca surat-surat yang luar biasa, didengerin anaknya hal-hal yang luar biasa dari kaum solehin, dari kaum mugarrabin, sehingga di dalam perut aja udah terbina ruhnya. Ruhaninya udah terbina, terbentuk di dalam batinnya itu anak sebelum dilahirkan. Itu orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam rahimnya, bahkan dari alam ruhnya. Mereka terjaga. Tapi kebanyakan manusia harus dilatih, harus dibiasain, harus dididik. Sehingga Allah turunkan ayat-ayatnya, Allah utus para rasul-rasulnya untuk mendidik nafsu-nafsu, syahwat-syahwat manusia. Karena kalau nggak dilatih ya sama aja seperti binatang manusia. Jadi nggak ada yang bilang saya udah akhlak aneh nggak bisa berubah, aneh udah karakter aneh begini, tabiat aneh begini. Itu orang yang PA kalau kita bilang. Mau ngapain Allah Subhanahu wa taala turunin ayat-ayat Quran? Allah utus para rasul, para nabi, diwariskan dengan para ulama-ulama, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, risalah-risalah kenabian, kemudian nggak bisa merubah daripada keadaan karakter seseorang, fitrah seseorang, tabiat seseorang. Tentu semuanya itu
kembali kepada orangnya. Kalau orangnya nggak pernah mau menyadari dirinya, mawas dirinya, ya sampai kapanpun nasihat apapun yang masuk kepada dia nggak ada yang berguna. Kata Imam Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, man lam yatta'iz bi nafsihi lam tanfa'hul mawa'iz. Orang yang nggak mau sadar diri, mawas diri, maka nggak akan bermanfaat semua nasihat-nasihat yang masuk kepada dia. Mau Al-Quran, mau hadis, mau kalamul ulama, mau nasihat-nasihat siapapun, nggak akan bermanfaat untuk dia. Tapi ketika dia mau mawas diri, mau sadar diri, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menuju Allah Subhanahu wa taala, baru jalannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang selalu hidupnya rujuk sama Allah Subhanahu wa taala, mau mendekat dengan Allah. Semakin dia dekat, semakin dia tahu dia perlu tambahin lagi kedekatannya terus. Karena dia tahu zat yang dia deketin adalah zat yang nggak punya tepian, Allah batasan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala ada puncaknya, nggak ada puncak bagi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat, dia tahu kedudukannya masih perlu naik lagi, terus meningkat lagi. Ini yang pertama, golongan pertama. Abdun qad anaba ila rabbih, seorang hamba yang sungguh dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tama'annat nafsuhu bihi, dan sudah tenang jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak spontanitas begitu aja tadi itu. Kecuali tadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijaga dari alam ruhnya, dari alam lahirnya, alam rahimnya dijaga mereka. Itu kualitasnya kualitas yang tertinggi dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah, diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Melalui guru-guru yang membawanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung didikannya tadi. Ada yang dididik dari semenjak kecilnya udah dididik, dilatih. Sehingga apa? Umur tamyiz saja mereka kadang-kadang udah mencuat jauh dia. Mengerti jauh dia keadaan orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca para habaib-habaib yang besar-besar, Imam As-Saggaf, Imam Al-Aidrus, kita baca mereka dari kecil udah nggak keluar rumah, dibentengin rumahnya. Bergaulnya dengan para gutub-gutub, pembesar-pembesar wali. Ya. Sayyidina Abu Bakar Adni, ayahnya Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, pamannya Umar Muhdhar, kakeknya Abdurrahman As-Saggaf, ibunya Aisyah binti Abdurrahman, pembesar-pembesar wali. Khalnya, paman dari ibu, paman dari ayah, semuanya pembesar-pembesar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Gimana kira-kira didikan yang keluar dari mereka? La ilaha illallah. Sehingga aneh bagi beliau ketika baca kitab Ihya, kok ada orang punya penyakit-penyakit begini nih. Ada kotoran-kotoran hati. Aneh bagi mereka. Kenapa? Lingkungannya sudah luar biasa hebatnya Allah cetak. Bingung ketika ngadepin keluar dari benteng rumahnya itu, dia dapetin bener ada orang karakter-karakter seperti yang dia baca di dalam kitab Ihya. Sedangkan dulunya dia hidup di kalangan keluarganya, nggak ada sifat-sifat seperti itu, nggak ada orang-orang seperti itu. Sehingga terlatih luar biasa, terdidik luar biasa, terbina luar biasa. Itu orang-orang yang Allah jadikan manusia-manusia yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balikannya. Keliling kita setan semuanya. Yang ngajakin maksiat, yang ngajakin mungkarat, yang ngajakin film, yang ngajakin bioskop, yang ngajakin dansa, yang ngajakin mukhaddirat, minuman keras, narkoba. Tapi kalau jadi kita tercetak, luar biasa hebat kita. Bisa mengungguli orang-orang yang dahulu.
Karena memang kita di lingkungan yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga yang kemarin saya katakan, wali-wali di zaman kita ini luar biasa, punya bebannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menopang segala bencana-bencana, musibah-musibah yang harusnya diturunin secara secepatnya. Tapi dengan keadaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ditopang oleh mereka, ditahan oleh mereka. Yang dulunya nggak ada mungkarat-mungkarat zaman kita. Zaman dulu ada, nggak ada. Maksiat-maksiat seperti zaman kita, nggak ada. Luar biasa beban para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa tma'annat nafsuhu bihi, dan jiwanya telah tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilatih zikir, dilatih doa-doa salaf, dilatih dengan ibadah-ibadah, dilatih dengan puasa-puasa, dilatih dengan sholat-sholat. Dari kecil begitu, gemarnya begitu aja udah. Dari majelis ke majelis, dari taklim ke taklim, dari zawiyah ke zawiyah, dari wali ke wali. Indah banget. Luar biasa mereka. Nggak kenal siapapun kecuali orang-orang hebat. Nggak bergaul dengan siapapun kecuali orang-orang hebat. Wan ghasya'at dhulumatu syahawatih, dan terpudarkan sampai hilanglah kegelapan-kegelapan syahwatnya. Syahwatnya udah nggak bisa ngajak dia yang macem-macem. Malaktu a'dha'i sab'ah falam usrifha illa fit ta'ah. Aku kuasai 7 anggota tubuhku, nggak punya keinginan dia kecuali taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak kugunakan kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwatnya mati udah. Nggak bisa bergerak tuh syahwat. Kenapa? Tadi tuh dari kecil diajarin zikir, diajarin ibadah, diajarin muamalah, diajarin adab, diajarin akhlak, dikenalin sunnah-sunnah Nabi. Terbina bentuk ruhaninya terbina dengan ajaran-ajaran, didikan-didikan, latihan-latihan yang diberikan oleh guru-gurunya. La ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in wadribu li tarkiha li 'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di umur 7 tahun, pukul di umur 10 tahun. Yang sering saya katakan, kenapa di umur 7 tahun kata Imam Al-Ghazali? Karena di umur 7 tahun mulai dikasih kekuatan akal si anak. Tadinya belum kuat anak, belum mikir yang jauh-jauh. Kalau masih anak-anak hanya sifatnya ikut-ikutan, asal-asalan. Akalnya belum kumpul kalau kita bilang. Belum kuat itu akal untuk memikirkan hal-hal yang jauh-jauh. Nah, dia hanya bisa ngelihat, nyontoh, niru, melakukan apa yang ada di depannya. Gitu anak dilatihnya. Tapi setiap umur 7 tahun udah mulai tamyiz, dia bisa bedain mana yang baik, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Udah ada kekuatan di situ, kekuatan syaitan dan kekuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan nafsu dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lawan paling besar adalah nafsu kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh terbesar kalian adalah nafsu. Karena nafsu yang paling membangkang Allah Subhanahu wa taala, paling berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan, dibakarlah Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun masih ngelawan. 1000 tahun lagi masih ngelawan. 1000 tahun lagi masih melawan, baru dia tunduk. Itu dahsyatnya nafsu. Dan yang paling berani mengaku Tuhan nafsu. Ana rabbukumul a'la. Nafsu kita, na'udzubillah min dzalik. Dan di bawahnya ada kekuatan syaitan dan kekuatan malaikat. Malaikat ngajak, bisikin kita yang baik-baik. Ini syaitan bisikin kita yang lammatil malak dan lammatil syaitan. Bisikan malaikat dan bisikannya syaitan.
Itu saling main kuat-kuatan. Tergantung tadi, kalau anak itu dilepasnya dengan pergaulan, dengan orang-orang yang kebanyakan nilai-nilai setan di dalam dirinya, ya banyak dia terlatih dengan setan bisikannya. Tapi itu anak dijaga, orang tuanya benar-benar perhatian, dilatih dengan guru-guru yang hebat, diajarin, dididik dengan luar biasa, terbina itu anak dengan apa? Bisikan-bisikan malaikat. Sampai umurnya 10 tahun, harus sudah mulai kekuatannya diperhatikan benar. Harus ada sanksi-sanksi yang diberikan. Yaitu Rasulullah katakan digebuk. Untuk ada efek jera si anak untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang melanggar, hal-hal maksiat. Kalau didiamin sampai 15 tahun udah nyaman dia, nafsunya udah enak. Setannya udah pakai remote katanya Abu Bakar. Nah, anak nggak usah pakai diapa-apain lagi, gue remote aja dah, nggak usah gue datengin, nggak usah gue bisikin, gue remote aja udah jalan sendiri dia. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Bukan berarti nggak ada jalan menuju Allah. Allah tetap kasih umur yang bagaimanapun, dalam keadaan apapun manusia punya pintu untuk rujuk dengan Allah, damai dengan Allah, bertaubat dengan Allah. Selama ruhnya masih belum sampai lak-lakannya. Tapi tadi itu kekuatannya beda, orang yang terlatih dari kecil dengan orang yang merangkak setelah dia dewasa sudah terjatuh dengan lumpur dosa segalanya, bebannya lebih berat, pikulannya lebih besar. Ibaratnya yang satu nenteng cuman ya seliter 2 liter, ini udah bertonton dia harus bawa dia. Sehingga nggak salah kalau dia merasakan kok susah, berat, capek, letih di dalam ibadahnya dengan Allah, beda dengan orang yang sudah jadi perangai tadi. Jadi karakter, jadi akhlak dia. La ilaha illallah. Wan ghasya'at dhulumatu syahawatihi, dan terpudarkan kegelapan-kegelapan syahwatnya bi isyraqi anwari qurbihi, dengan terpancarnya cahaya-cahaya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu zadatuhum hudan. Orang yang beriman itu terus naik jalan hidayahnya sama Allah. Terus petunjuknya, kualitasnya bertambah di sisi Allah, meningkat di sisi Allah. Udah nggak lagi ada terlintas pikiran-pikiran yang tadi, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Dia nikmatnya dengan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Falam tabqa lahu ladzah illa fi munajatih. Gak tersisa baginya kelezatan kecuali dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Merintih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelezatannya mereka. La ilaha illallah. Sehingga kalau dibayar sesaatnya mereka dengan dunia seisi-isinya nggak bisa membayar itu kenikmatan. Karena mereka rasakan kenikmatan yang luar biasa. Kata Syekh Sirri as-Sakati, sa'atun ma'arab la ta'dil dunya wa ma fiha. Saatku dengan Allah, sesaatku dengan Allah tidak bisa seimbang dengan dunia dan seisi-isinya. Sesaatku dengan Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan dengan Allah. Kalau kita duduk dengan raja aja, dengan presiden aja 5 menit, wah, di saat-saat kita butuh benar-benar, presiden nggak tahu kebutuhan kita. Bagaimana? Wah, langsung disambut dengan presiden dengan baik, diberikan semua hajat-hajat kita dengan baik. Walaupun ketemu cuma 5 menit. Nah, sesaat doang ketemunya. Tapi presiden udah ada masukan-masukan. Ini orang bakal datang, punya hal-hal yang luar biasa di dalam sepak terjangnya, kredibilitasnya tinggi, tersampaikan, dia punya hajat-hajat yang harus dibantu oleh presiden. Presiden apa? Oh, sambut dia dengan bagus, sambut dia dengan pemberian-pemberian, hajat-hajatnya kabul semuanya. Bagaimana dengan Allah, Malikul Muluk? Mau dibayar dengan dunia, kecil dunia, janah ba'udlah. Bagi Allah kecil banget.
nggak bisa dibayar dengan apapun. La ilaha illallah ketika Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih datang Raja Sultan Al-Kathiri kepada Habib Abdullah bin Haddad. Habib Abdullah Haddad palingkan kepada muridnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Dia punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang dengan Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, dikasih bacaan, didoakan oleh beliau, sembuh dari penyakitnya. Wah, girangnya kayak gimana tuh? Luar biasa girangnya. Ini raja nih. Dibawain berpeti-peti emas dengan segala bentuk barang-barang berharga ke rumahnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Datang ajudannya bawain itu semuanya, ditolak sama Habib Abdurrahman kan. Kau bawa pulang ini. Aku nggak perlu ini semuanya. Sultannya penasaran, masa sih ditolak? Datang ini Sultan ke rumah Habib Abdurrahman. Ya Habib katanya, aneh ini benar-benar berterima kasih. Datang memberikan ini nggak ada artinya dengan engkau berikan doa sampai aku sembuh dari penyakitku. Kata Habib Abdurrahman, enggak. Aku melakukan itu atas perintah guruku katanya. Dan aku nggak butuh dengan hal ini semuanya. Akhirnya dipaksa-paksa merajain disuruh keluar, ayo ikut aku. Ke belakang rumahnya dilihat gunung. Diusap matanya oleh Habib Abdurrahman Balfaqih. Ketika diusap, nih raja ngelihat semua gunung dan tanah yang ada di depannya menjadi emas. Nah, kata Habib Abdurrahman, orang yang Allah jadikan setiap saat melihat seperti ini, apalagi butuh mente yang punya ente itu yang segitu katanya. Kalau aku mau, Allah akan jadikan semuanya untukku. La ilaha illallah. Mereka sudah nikmatnya, lezatnya di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpikir kita enak juga aja. Latihannya keras. Amaliyahnya hebat. Terbina, terdidik dari kecilnya. Sehingga nggak ada tuh keinginan kayak kita mau begini. Dia kelezatannya udah beda dengan kita. Wala rahatun illa fi muamalatih. Tidak ada kesenangan kecuali hanya bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maunya deketin dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan. Sehingga berubah menjadi harapannya dahulu, bukan sekedar harapan tapi sudah menjadi kerinduan yang luar biasa dan cinta yang luar biasa di dalam batinnya. Dia dulu mengharap untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah terpenuhi harapannya, bertambah rindunya dia setelah mengenal Allah yang begitu dahsyat, bermuamalah dengan dia, memperlakukan dia, memberikan segala kenikmatan yang dia mau, bertambah rindunya, bertambah cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi bentuk harapan. Harapannya sudah jauh terlewati dengan mereka orang-orang yang udah mengenal Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia nggak mau pisah dengan Allah. Yang dikhawatirkan mereka saat mereka dijauhi oleh Allah kekasihnya. Itu siksa yang paling pedih yang mereka rasakan. Ketika ditanya apakah ada rasa cinta yang menyebabkan sakit. Nggak, cinta kan mestinya enak, nyaman, girang. Tapi ini cinta membuat sakit. Iya, cinta seorang kekasih ketika ditinggal kekasihnya. Rasa takutnya luar biasa. Pedihnya luar biasa. Sesaatnya aja ditinggal mereka udah jerit-jeritan. Loh. Kita kan nggak biasa-biasa aja. La ilaha illallah. Nah, sehingga dikatakan mahma adzabtani bi'adzabin fala tu'adzibni bitulil hijab. Wahai Tuhanku, bagaimanapun kau siksa aku, jangan lama-lama dihijab. La ilaha illallah. Wa khaufu ta'ziman wa haibatan. Dan menjadi berubah rasa takutnya menjadi
pengagungan, kewibawaan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam batinnya udah bukan lagi rasa takut dengan siksaan, rasa takut dengan azab yang lebih dari itu tadi. Dia takut pisah dari sang kekasihnya. Sehingga dia berusaha mengagungkan seagung-agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya udah bercampur dengan cinta. Haibah itu khauf wal mahabbah. Bercampurnya kekuatan cinta dan takut. Itu haibah. La ilaha illallah. Wa abdun, yang kedua, golongan kedua, la ya'man ala nafsihi minat taga'ud anil ma'murat. Golongan kedua, seorang hamba yang masih tidak merasa aman atas dirinya dari kemalasan-kemalasannya, dari melakukan perintah-perintah Allah. Bahkan dia masih cenderung melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya, dorongannya, walaupun belum dilakukan mereka, tapi masih pikirannya masih ada untuk bermaksiat, masih ada untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita sih yang ketiga kali. Oh, kita yang ketiga. Oh, mereka ini masih berat. Masih berat. Ada kecenderungan tuh. Pikirannya masih menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran. Belum jatuh nih, belum nyemplung ke dalam kemaksiatan, belum tenggelam di dalam kegelapan. Belum termakan dengan hawa nafsu sehingga sesat dia di dalamnya. Enggak. Dia orang-orang kuat masih. Imannya masih hebat, tapi apa? Masih ada pikiran-pikirannya. Masih terlintas kecenderungan-kecenderungan untuk bermaksiat dia. Maka perlu dia melatih dirinya dengan apa, kata Habib Allah Haddad? Walladhi yanbaghi laha walladhi yanbaghi li hadzal 'abd. Maka yang selayaknya bagi hamba seperti ini istiwaul khaufi war raja. Dia seimbangkan rasa takut dan rajanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia latih lagi dirinya. Dia kendalikan dirinya ketika dia mau maksiat. Dia bayangin siksa Allah Subhanahu wa taala di depannya. Dia hadapin cobaan-cobaan, ujian-ujian untuk dirinya. Dulu kalau orang-orang saleh ada pikiran maksiat, diambil korek api, dibakar tangannya, dia deketin tuh api dia deket tangan jari-jarinya. Ya nafas katanya. La taqwa 'alan narid dunya hal taqwa 'alan naril akhirah. Nafsu, ente nggak kuat jerit dengan ini api dunia, apakah engkau akan kuat nahanin api akhirat? La ilaha illallah. Latihan-latihannya luar biasa mereka. Dulu Habib Muhammad Haddad muridnya kalau ngelatih dirinya di tebing ya, tebing bangunan. Zikir. Sehingga kalau ngantuk bisa jatuh. Bisa jatuh. Bisa parah. La ilaha illallah. Ngelatih hawa nafsunya tuh. Sampai tuh hawa nafsu seimbang seperti dua sayap. Terkendali masih. Dia baru bisa ngepak dia. Baru bisa terbang dia. Yang tadi udah terbangnya jauh udah. Udah melesat jauh dia. Oh, ini udah nyimbangin dulu nih kekuatan sayap-sayapnya. Agar apa? Bisa terbang. La ilaha illallah. Ya biasanya kayak kita nih. Udah 15 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun. Udah banyak sekali macam-macamnya. Prosesnya masih aja tarik ulur, masih naik turun imannya. Ya begitu dia. Masih ada kecenderungan-kecenderungan, masih ada keinginan-keinginan untuk melanggar, untuk bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dilatih, dididik, dan perlunya seorang guru untuk memantau hal itu.
Makanya nggak bakal sampai seseorang kepada Allah kecuali dengan guru, karena gurunya yang latih. Kalau dianya sih berantakan. Sesaat aja dia berantakan dengan ikutin pikirannya, syahwatnya, nafsunya. Nggak bisa dia ngelawan. Tapi gurunya yang ngimbangin. Gurunya yang pandangin. Gurunya yang ngelatih dari jauh. Kalau dia punya guru yang membentuk dirinya itu, udah aman dia. Mau oleng, seimbangin lagi. Mau jatuh, diangkat lagi, tarik lagi. Udah jatuh, selamatin lagi. Itu nikmatnya kalau punya guru. Dimanapun kita, mereka selalu memandang kita, ngelatih kita, ngajarin kita, ngedidik kita. Kalau kagak, ya bisikan setan sesaat aja udah berantakan gitu. Dorongan ambisi hawa nafsu kita sedikit aja udah rusak kita. Siapa orang-orang sekarang bisa ngelawan setannya, bisa ngelawan nafsunya? Nggak ada yang bisa. Tapi kekuatan gurunya itulah yang bisa memantau dia, menyimbangkan dia, bisa seperti dua sayap tadi. Paling kagak dia masih bisa terbang. Yang tadi udah melesat kemana-mana jauh. Dia masih belajar merangkak, belajar berterbang. La ilaha illallah. Yang lebih dahsyat lagi yang ketiga nih. Mungkin juga termasuk kita ini. Walladhi yanbaghi li hadzal 'abd istiwa'ul khauf war raja hatta yakuna ka janahayit ta'ir. Maka yang pantas, yang layak bagi seorang hamba tadi adalah menyeimbangkan antara rasa takutnya dan harapannya, sehingga keduanya menjadi seperti dua sayap burung yang berterbang. Wa qala alaihi salatu wassalam law wuzina khauful mu'min wa raja'u la'tadala. Kalau ditimbang rasa takutnya seorang mukmin dan harapannya, niscaya dia akan seimbang. Ini darajatul mukminin. Beda dengan darajatul ahlil yakin. Ammatul mukminin begitu dia, masih naik turun. Al iman yazid wa yanqus. Iman seseorang itu naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatannya, berkurang dengan kemaksiatannya. Itu orang-orang ammatul mukminin. Kita ini yang di bawahnya nih, muslimin kita nih. Masih orang muslim kita nih. Yang ngaco semua-muanya, ngaduk semua-muanya, campuran semua-muanya. Yang dikatakan yang ketiga oleh Habib Abdul Haddad, wa hadza halu aktsarul mu'minin. Yang tadi itu hamba yang masih melakukan keseimbangan antara rasa takut dan rajanya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebanyakan keadaan orang-orang yang beriman. Yang ketiga nih, wa abdun qad ghalaba alaihi at-takhlid. Hamba yang terkalahkan dengan campur aduknya. Maksiat jalan. Ya, ibadah lumayan dah. Tapi udah kalah ibadahnya. Kebaikannya kalah dengan keburukannya. Senangnya melanggar, senangnya maksiat, senangnya melakukan dosa. Wastaula alaihi tafrid. Dan dia terkuasai oleh kesalahan dosa-dosanya. Berat dia. Makanya orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa besarnya, dia berat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang bersih, jalannya lempeng-lempeng aja hidupnya, nggak ada bebannya dia. Tapi orang yang bertaubat, ketika dia ingin kembali sama Allah, dikasih bebannya beda, karena dipikulannya udah beda. Dia memikul beban dosa yang ada di dalam dirinya, agak berat dia. Falaik bihi ghalabatul khaufi alaih, katanya. Maka yang layak bagi orang ini, katanya, dengannya mengalahkan rasa takutnya atas dirinya tadi. Harus dia berusaha benar-benar merasuki jiwanya rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dengan
dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dibalas di dunianya. Itu harus dia pupuk di dalam dirinya. Untuk apa? Ngontrol tadi. Untuk lian zajir dia, untuk menyetop keinginan-keinginan syahwatnya yang sudah brutal, yang sudah tak terkendali dia. Jadi ketika dia ada pikiran kotor, langsung dia harus timbulkan rasa takut yang luar biasa. Ente berani nih jalan, patah kaki ente di jalanan. Naudzubillah, ente pasti Allah kasih ente ujian-ujian, musibah-musibah. Kalau ente lakukan juga tuh dosa, siap-siap ente akan diseksa sama Allah. Itu harus ditimbulkan dalam dirinya. Sehingga apa? Diurungkan niat-niatnya yang jelek tadi. Dia stop dengan rasa takut yang dia imbangin tadi itu, keinginan syahwatnya. Kalau enggak, kata Habibullah Haddad nih, makanya penceramah jangan enak ngasih orang babnya bab rahmat Allah, harapan Allah. Dia nggak lihat medannya orang-orang gila nih. Setengah setan, setengah belis dia. Nggak kenal majelis, nggak kenal Quran, nggak kenal sholat, nggak. Ente kalau wah masya Allah, Allah maha dermawan, Allah maha sayang. Jadi belis bener-bener dia, kata Abdul Haddad. Itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya si penceramah tadi. Karena dia salah tempatin. Wa ma kullu haqqin yugal, kata Abdul Haddad. Nggak semua yang benar itu harus dikatakan. Lihat posisinya, siapa yang ente ajak bicara, audiensnya. Kalau orang-orang kayak kita, majelisan, orang-orang kenal ibadah, kenal guru-guru, kenal orang-orang saleh, sering berziarah kepada orang-orang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukain pintu harapan. Ente bakal nyampe kepada Allah, ente bakal dekat dengan Allah, ente bakal dibahagiain di dunia, di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Ente duduk sama orang-orang baik, ente duduk di tempat-tempat baik, ente ziarah kepada orang-orang saleh, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bakal kecewain. Pantes. Ini sembahyang kagak, kerjaannya mabok tiap hari. Jadi setan, nggak apa-apa, ente, ntar juga Allah kasih waktu ente tobat. Belum waktunya tobat, ente mati duluan. Penggel ente malaikat. Falaik bihi ghalabatul khaif alaihi liyanjazir 'anil ma'asi illa 'indal maut, katanya. Maka yang layak bagi dia mengalahkan rasa takut atas dirinya untuk menyetop dia dari perbuatan maksiat-maksiatnya illa indal maut, kecuali saat-saat kematian. Kalau dia dalam saat-saat kematian, kita yang membisikkannya, jangan ente sih tukang maksiat. Ini bahaya. Ini bahaya. Tuh orang akhirnya matinya kesel sama Allah Subhanahu wa taala. Aneh udah berusaha mau baik, udah tinggal mati, masih aja orang-orang hina aneh. Masih aja orang-orang jelekin aneh. Akhirnya apa? Marah dia, matinya dalam keadaan prasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu momen terakhir yang paling menentukan. Innamal amalu bil khawatim. Itu setan ngerahin semua tentara-tentaranya. Kekuatan iblis di situ diturunkan untuk orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya malaikat juga bantu. Jangan ente jadi setan, temennya setan, ngebantuin setan. Masih orang udah di akhir sakaratnya, ini momen terakhir mereka. Dia bisa masuk daerah orang-orang husnul khatimah atau daerah orang-orang su'ul khatimah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan prasangka baik dengan Tuhannya. Walaupun dia penjahat, walaupun dia pendosa, walaupun dorongan itu akan mengeluarkan sisi akhirnya nantinya. Tapi pintu keluasan rahmat Allah itu sangatlah cepat bagi orang-orang yang ingin ada getaran, ada keinginan untuk rujuk dengan Allah. Di saat itu mungkin Allah buka. Jadi kita bantuin tuh. Supaya apa? Hidayah masuk ke dalam dirinya, rahmat Allah masuk ke dalam dirinya, tertolong dia di saat-saat momen terakhirnya. Jangan malah kita jadi setan bantuin dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Kata Habibullah Haddad, "Fayam bagi an yakuna rajau ghaliban ala khaufih." Maka selayaknya saat-saat
kematiannya itu rasa harapannya harus mengalahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di momen terakhirnya, jangan di saat-saat masa hidupnya masih asyik-asyiknya dia, masih tenggelam dengan kemaksiatannya, udah biarin. Ntar juga ada kasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala ditobat. Ada jalan juga dia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murah, Allah dermawan, Allah sayang sama hamba-hambanya, enggak mungkin dia. Naudzubillah min dzalik. Paling kagak ente harus apa? Harus ada ingkar luar biasa di dalam batin kita terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Kalau kita nggak bisa nasihatin. Karena orang-orang seperti itu udah nggak nerima nasihat pada saat-saat dia tenggelam di dalam kemaksiatan, lagi ngerjain maksiat, udah terhijab dia hatinya, pikirannya, telinganya, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Pada saat itu nggak ada momen kita untuk nasihat. Karena lagi buta, lagi tuli, lagi akalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kitanya paling tidak harus ada ingkar di dalam batin kita. Oh enggak, sama seperti Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Dilaknat Bani Israel, orang-orang kafir mereka, atas lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam, bima asaw wa kanu ya'tadun, dengan perbuatan maksiat-maksiatnya yang keluar batas. Apa mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka enggak saling menegur sapa dengan perbuatan kemungkaran yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk kerjaan-kerjaan mereka. Yang paling tidak harus ada ingkar dulu. Kalau enggak kita masuk di dalam laknat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kita diam, enggak ada sama sekali hati kita tergetar, ngejerit dengan perbuatan yang mereka lakukan, hati-hati. Ente sebagian dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Walaupun ente enggak maksiat, tapi ente diam, nggak ada sama sekali ingkar di dalam hatinya, dosa yang mereka lakukan sama ente kena juga. Naudzubillah min dzalik. Qala alaihi salatu wassalam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali seorang kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat momen terakhir itu harusnya kita deketin dia dengan Allah. Ajak dia. Tapi memang tadi itu, kalau memang udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, itu haknya Allah, prerogatifnya Allah. Kita hanya ngajak, kita hanya ngiringin, kita hanya bisikin dia yang baik-baik. Tapi Allah punya kehendak. Kalau memang dia sesat, susah. Ada orang yang tukang material, dia dibisikin, Allah, semen, pasir. Baliknya otaknya situ lagi. Naudzubillah min dzalik. Berarti udah nggak ada jalan tuh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita hanya menyampaikan, kita hanya bisikan dia untuk rujuk dengan Allah, tapi udah Allah punya ketentuan lain. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenal keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah keinginan kita, kerinduan kita, kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatnya, senangnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats. إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول وتمام كل سول ومأمول صلاح شان ظاهرا وباطنا جمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الآخرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.